चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। जगतर रोकियाको जीसु क्रिस्टंगो नामरे सामस्तंगु स्वागत जनाए। आजी आमे ध्यान पाइंग पवित्र बाइबल तेकिबा जिसायो भविष्योक्त भक्तंगो पुस्तक 60 बर्बर 2 वाक्य रे एही परि लेखा जाइछि जे अंधकार जगतकु वो होर अंधकार कोष्ठी मानंकु आच्छादन करिबो। एगी संसार रे लोक मानंकु अंधकार धरि रखिछि, शांतिर अभाव हो जाइछि। तारो कारण ओटे आजि अनेक लोक पापर बंधन रे बढ़ी जाइछन्ति, अबात्य करिछन्ति एवं जहा करिबा कथा नुहे से माने सेही कार्य करुछन्ति। एही पापर बंधन, अबात्य बंधन एवं जहा कार्य करिबा कथा नुहे एगा से माने जानिछन्ति, किंतु यहा पुल जानिकी मतियो ताहा करिबा लोक संसार रे अनेक होचन्ति। एही प्रकार पापर अंधकार रे बढ़ी जाय होचन्ति। लोक माने आजी सागुछन्ति जे मु एही पापरु उद्धार पाइबी, मु कोन करिबी से माने चिंता कोले। मु आजी अनेक लोकों को देखुची जो माने कहंदी जे भाई मद्यपान धूम्रपान खराब, किंतु यहा को मु छाड़ी पारु नहीं। आमे देखि पारिबे अनेक लोकों को जीवन रे यही प्रकार कार्य भूल से माने जानिछन्ति, किंतु यहा छाड़ी पारुनी। यही प्रकार अनेक लोक खोगुचन्ति। आज अनेक लोक यही पाप नामक अंधकार रे बंधन रे बढ़ी जाई वचन्ति। बंधन कोन? यही मद्यपान ओ धूम्रपान यही प्रकार बंधन रे बढ़ी जाई वचन्ति। किंतु लोक मानंकु तांको सबु बंधनरु मुक्ति प्रदान करिबा पाई प्रभु जीसु ख्रीष्ट एही जगतकु आसितिले एवं एही पाप द्वारा से मानंगो जीवन रे जगह जगह अभिशाप आसिछि। दहा मध्यरु मुक्ति प्रदान करिबा पाई प्रभु जीसु ख्रीष्ट जगतकु आसितिले। आजी लोक माने यही पाप बंधनरु चेष्टा कोले मध्य मुक्ति पाइबारु नाहांदी एवं यही पाप द्वारा आसितिबा प्रत्येक दंड कष्ट अभिशाप रोग गुड़िको से माने निजे बहन करुछन्ति वो अधिक संतरण पाउछन्ति। आंबे पवित्र बाइबल रे प्रकाशित वाक्य 3 बर्बर 20 वाक्य रे सुंदर भाବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ହେगी ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଡିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଡିଆ ହୋଇ ଆଗାଧା କରୁଅଛି। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବ ତାହା କଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, पुणी आंबे दहा सहित भोजन करिबु वो से मध्य आंबो सहित भोजन करिबो। आज अनेक लोक यही प्रकार पापरु बंधन रे बढ़ी जाइछन्ति। जबुतीरु से माने मुक्ति पाइबारु नाहांदी, किंतु एही जीसु आपनंग द्वार बक्करे डिया होइछन्ति एवं आहादो करुछन्ति। जदि आपण आपनंग हृदय रो द्वार को खोली देबे प्रभु जीसु निश्चय आपनंग भितरे प्रवेश करिबे एवं आपनंग परिवार को मुक्ति प्रदान करिबे।
ଯଦି ଆପଣ ଦୁଆର ଖୋଲିବେ, ଏହି ରୋକିଆକୁ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦୁଆର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି, ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦୁଆର ଫିଟାଇବେ, ତାହା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମହାନ ଶବ୍ଦ! ଆପଣଙ୍କ ରୋକିଆକୁ ଓ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ପିଟାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ସୁରକ୍ଷା, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦୁଆର ପିଟାଇ ଦେବେ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଯାହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତାହା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଦାକାଳ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଏହି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କବାଟକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଉଠି କବାଟ ପିଟାଇ ଦେବେ, ତାହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମହାନ ଶବ୍ଦ! ଯୋହାନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବର 46 ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହେ ଯେ କେହି ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ ନ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଆସିଅଛି। ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର, କଷ୍ଟ, ବନ୍ଧନ, ପାପ ସାପରେ ନ ରହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମହାନ ଶବ୍ଦ! ଏହି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଏହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ହୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କବାଟକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କବାଟକୁ ଖୋଲିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସବୁ ଅନ୍ଧକାର, ସବୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସେହି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଜାଗା ଜାଗା ପାପ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସବୁ ରୋଗ, ପୀଡ଼ା, ବନ୍ଧନ, ସବୁ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କବାଟ ଖୋଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବେ, ଯୀଶୁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଯୋହନ 1:9 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତି କିଏ, କଣ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଯେ ସେମାନେ କେଡ଼େ ମହାନ ପାପୀ, ଦୁର୍କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଇଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତା ହୃଦୟକୁ
ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଥାଠାରେ ଦିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଦୁଃଖ ଅପରାଧ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯିବ। ତା ଜୀବନରେ ଦିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଅଭିଶାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କିଛି ଦୂର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କରୁଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ, ତାହା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଦୁଃଖ ରୋଗର ବନ୍ଧନ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବର 15 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆସି ଲୋକେ ମହା ଆଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ମହାନ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ। ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ମହାଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସାୟାର ଅବସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଅଛି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅନ୍ଧକାର, ସେ ପାପ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଶାପ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ। ସେହି କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ପୁଣ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ଦୂର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ କୁହେ, ହୋ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ସେହି ପ୍ରକାର କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ତାର ସବୁ ପାପ ଦୂର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ରକ୍ଷକ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ନିଶ୍ଚୟ ଉଦିତ ହେବ। କଲୋସିୟ 1:27ରେ ପାଉଲ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ଯେ କଣ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏହି ରହସ୍ୟଟା କଣ ଅଟେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେହି ରହସ୍ୟ, ସେହି ରହସ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କେଡ଼େ ମହାନ ବାକ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧୁମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାକ୍ୟରେ ଯୋହନ 1:12ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲ ଗବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହି ମହାନ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ।
ତେଣୁକରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ମହାନ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ପରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯାହା କି ଦାଉଦ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 18:28 ବାକ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ କହୁଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୁଅ କରିଦେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଗା ଜାଗା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଅବମାନତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଲଜ୍ଜା ହୋଇଛି। ସେହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଏହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଜକିଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା, ଯେ କି କର ଆଦାୟକ ଓ ଧନୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କର ଆଦାୟ ମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲା। ସେହି କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ କର ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦି ଧନୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଗା ଯେତେ ପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଜକିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଲୁକ 19:1-10 ବାକ୍ୟ ଯାଏ ଜକିଓଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ, ଏହି ଧନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜକିଓ ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏହି ମହାନ ଈଶ୍ୱର ତାହା ବାଟେ ଦେଇଯିବେ। ଏହି ଜକିଓ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଧିକାର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି, ଖୁସି, ଆଶା ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଦୟାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ବାଟେ ଦେଇଯିବେ। ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାନ ଯୀଶୁ ଆସି ତାହା ବାଟେ ଦେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ଜକିଓ ଜାଣିଲା, ସେ ଆଦି ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁ କିଏ, କେମିତି ଦେଖା କେବେ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା, ଏକ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିଲା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଓ ଜକିଓକୁ ଡାକିଲେ, ଜକିଓ, ଜକିଓ, ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ଜକିଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଦୋଳାଇକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ଲୁକ 19:8 ବାକ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଜକିଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେବି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜକିଓଙ୍କ ମୁଖରୁ କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି କଥା ବାହାରିଲା। ଏହି ଜକିଓ, ଯିଏ କି ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ଏବଂ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଆଜି ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଜକିଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ମାତ୍ର ଜକିଓ କହିଲେ ଯେ, ଓ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି।
ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ କିଛି ଆଣିଥାଏ ତାହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାରି ଗୁଣରେ ଭରାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଏକ ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ବାହାରିଲା। ଏହି ଯୋଗ୍ୟଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାହାଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା। ହୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ଭବ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ଘରକୁ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି। ଏହି ଘରକୁ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ହୃଦୟର କବାଟକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛି। ତୁମର ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକ, ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏହି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତର ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କହିବା, ଯୀଶୁ, ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର କବାଟ ଖୋଲୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କେବେ। ହୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୁଅ ଆସିଛି ଓ ମନରେ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି। ଏହିପରି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ନିଜ ଲୋକ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ଯେ, ହୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପାପ, ଶ୍ରାପ, ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସବୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇବେ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଅଛି। ଓ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖୁଅଛି। ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପିତା, ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗା କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା, ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଋଣ, ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକମୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେହି ଜ୍ୟୋତି, ସେହି ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଉନ୍ନତ କର। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୀଡ଼ା, ଦୁଃଖ, ସବୁ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବାପା।
ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବାପା। ହୋ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କବାଟକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର କବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ହୋ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଉପସ୍ଥିତି, ସୁସ୍ଥତା ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରାପ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ ସବୁ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଯାହାରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେହି କୋରା ଆଦାୟକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ପରି ଏହିଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସେହି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ପରି ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆପଣ ସବୁ ପୂରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ସୁସ୍ଥ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆପଣ आशीर्वाद लोक चिंता करंतु नहीं। जीसु महान प्रभु आपनंग प्रार्थना सुनुचंती। आपनंग परिवार को, निज जीवन को, व्यवसाय को, पिलामानंकु आशीर्वाद करिबे, निश्चय आशीर्वाद करिबे, एथिरे किछि संदेह नहीं। जीसु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर आपनंगर सब समस्या दूर होई जीवो, सब रोग दुख सब विश्रमकुला छाड़ जीवो। जीसु ख्रीष्ट निश्चय एक अद्भुत ओ आश्चर्य कार्य करिबे। मो प्रिय माने यही कार्यक्रम विषय रे आपनंग चिन्ना परिचय लोक सांग मानंकु एवं समस्तंकु जनांदु। आपनंग लोक मानंकु जनांदु जे यही कार्यक्रमटा एगी समय रे आसुची, कारण आपण जो आशीर्वाद ओ शांति अनुभव करिवचंती एगा से माने मध्य अनुभव करिबा दरकार। एगा आपनंग कर्तव्य जे आपण यहा तांग जनांद यही शांति वो आशीर्वाद से माने मध्य पाइबा पाई तांग आयत्त करंदु। जदि यही परि आपण करिबे ताहा कले निश्चय जीसु प्रभु आपनंग आशीर्वाद करंदु। आपण समस्तंग मु शुभेच्छा जनाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।